सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। नशियां दी रोकथाम लई सरकार दा वड्डा ऐलान। पाकिस्तान तो सहायता प्राप्त नारको अतवाद खिलाफ भारत के 5 सूबे एकजुट होए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड ते हिमाचल ने सांझे तौर ते नशियां नाल समस्या नाल नजिठण लई कीती बैठक। घग्गर दरिया नूं लैके शुरू हुई सियासत पंजाब तो निकल दिल्ली तक पुजी। घग्गर कारण हुंदे नुकसान नूं बंद करन लई पंजाब दे 5 संसद मैंबरां ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नाल कीती मुलाकात। घग्गर दे चैनलाइजेशन दी चुक्की मंग। दिल्ली दे मुखर्जी नगर दे सिख ड्राइवर सरबजीत सिंह नूं कुੱਟਣ ਦੇ मामले विच 2 पुलिस मुलाजमां नूं धोना पिया नौकरी तो हੱਥ। दोहां नूं दिल्ली पुलिस ने कढिया नौकरी तो। दिल्ली दे कमिश्नर ने कहा दोहां कारण दिल्ली पुलिस दी इमेज हुई है खराब। भारत के चोण कमिशन ने पंजाब सरकार नूं पाई झाड़। चोण कमिशन ने लोक सभा चोणां दौरान आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं सीट तो ना हटाउण ते लिया नोटिस। अगे तो अजिहा ना करन दी कीती ताकीद। ते नशे दे दैंत दा प्रकोप जारी। पंजाब दे 2 पुत्तां नूं निगलिया। बरनाला दे पिंड बीहला दे 2 नौजवानां ने नशे दी तोड़ तो परेशान पिंड दी अनाज मंडी विच फाहा लै कीती खुदकुशी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पाकिस्तान तो सहायता प्राप्त नारको अतवाद खिलाफ भारत के 5 सूबे एकजुट हो गए ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चंडीगढ़ में दूजी खेतरी नशा तंत्र चुनौतियां ते विਉਂਤਬੰਦੀਆਂ कानफ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके उत्तरी सूबਿਆਂ ने अपनी इस मुहिम का लोगो भी जारी किया। मुख्य मंत्रियों के नाल जम्मू कश्मीर, दिल्ली ते चंडीगढ़ के सीनियर अधिकारी भी इस कानफ्रेंस में शामिल हुए। इस मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले महीने अटारी सरहद राही पाकिस्तान तो आई 532 किलो हैरोइन का मुद्दा चुकदियां कहा कि इत्थों पता लगता है कि पाकिस्तान ते अफगानिस्तान तो आने वाले नशे का कितना वड्डा जाल फैलिया होया है। उन्होंने जोर दिता कि इस समस्या को खत्म करने लई देश व्यापी नीति बननी चाहिए है, जिस लई केंद्र ते दबाव बनाना चाहिए है। Joint statement of the Second Regional Conference on Drug Menace on the 25th of July 2019. The Second Joint Conference of Chiefs of Punjab, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Delhi and Uttarakhand on tackling the drug problem in the region have agreed to launch joint operations at the interstate borders to tackle the scourge of drugs in this region. The states recognize that drugs is a national problem requiring collective efforts of all the states for its successful eradication. It is proposed, therefore, to jointly request the Government of India to come out with a national drug policy in order to effectively tackle this menace. Within the region, the conference has identified key areas of cooperation and coordination to achieve the common objective of eliminating the menace of drugs, besides joint operations. It has been resolved to launch concerted efforts through information sharing and implementation of the best practices of the participating states. It has been agreed to consider opening of a regional training center for training of investigators for proper investigation of NDPS cases in Chandigarh. The states have also agreed to take up with the Government of India a proposal to establish a regional drug dependence treatment center in Chandigarh, Tri-City area on the lines of the National Drug Dependence Treatment Center at AIIMS, New Delhi. It has also been agreed that all the states would launch a major awareness program and strive to make eradication of drugs as a people's movement. A joint working group involving officials of the health and social justice departments of the states will be set up to share experiences and best practices. We believe that these efforts will go a long way in eradicating the scourge from the region, thus protecting our youth and our future generation and ensuring a safe, secure and healthy society. We are committed in continuing and strengthening the process of consultation and cooperation to collaborate even more closely and actively for making the region nasha-free. That is. घग्गर दरिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ शुरू हुई सियासत पंजाब तो निकल दिल्ली तक पुज गई है। घग्गर कारण हर साल होंदे नुकसान ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ पंजाब ਦੇ 5 संसद ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 MPs ਦੇ ਨਾਲ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਭਾਵ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। परनीत कौर ने कहा कि उन्होंने संसदीय हल्के के कई पिंड घग्गर दरिया विच पाड़ पैण कारण बेहद प्रभावित हुए ने।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮੇਲਪੁਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਸਨ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ, ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਆਪ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਲੀਕਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਉੱਥੇ CWC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਆ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ NRI ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਲਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ NRI ਲੜਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ NRI ਲਾੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ NRI ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਦਾ NRI ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 30,000 ਤੋਂ ਅਬਵ ਲੜਕੀਆਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੁਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਲਗਰ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਏ ਗਏ,
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਆਂਧਰਾ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਉੜੀਸਾ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਲਾਅ 'ਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। नो मैं उनका नाम नहीं लांगी पर वो रक्षक बनया होया पंजाब गवर्नमेंट च, मैं उन्होंने भक्षक नहीं बनन दांगी। लोकां नू की जस्टिस देंदा होएगा। एसडीएम दी पोस्ट है वे ओनू हैं, हाँ ते मैं उन्होंने भक्षक नहीं उन बनन दांगी। वो की लोकां नू जस्टिस देंदा होएगा हैं। एसडीएम कित्थे लगे हो जाने बिल्कुल संबंध किता नहीं आया, कोई गल नहीं हुण दसांगे ओनू आपां भी संबंध नहीं आया। ऐसे करके ते कह रही हां पंजाब दे जिन्ने ऑफिसर लॉबी है कमीशन दा एक्ट पढ़ लैन, देख लैन कमीशन की है। वार्निंग है मेरी, जे नहीं आएंगे कमीशन नू इग्नोर करनगे मैं नहीं छड्डन वाली। डोमेस्टिक वायलेंस है, सैक्सुअल हरासमेंट है, बहुत सारियां हुंदियां, सारियां ही हुंदी। वाइफ साडे कोल चक्कर कट कट के थक चुकी है। मैं उन्होंने आईजी कोल भेजिया, मैं उन्होंने एसएसपी कोल भेजिया जिस डिस्ट्रिक्ट दी हैगी है, उन्होंने किते इंसाफ नहीं मिलिया। पर वो आज भी मेरे नाल मॉर्निंग गल की उन्हें, तो ठीक है नहीं आना चाहते चीफ सैकटरी नू लिखिया जाएगा। उस तो बाद जो कानूनी कार्रवाई बनती है कानून के तहत कार्रवाई होएगी, पर मैं छड्डांगी नहीं। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਘਰ ਘਰ ਬੂਟੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 175 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਗੀਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 12,700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 550 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। एनवायरनमेंट साडा बहुत खराब हो चुका है, इनू ठीक करने वास्ते और सरकार जिथे हमला मार रही है मैं समझदा कि उत्थे लोगों के साथ बगैर कोई भी सरकार नहीं कामयाब हो सकती, कोई भी महकमा नहीं कामयाब हो सकता। ये लोगों का साथ होएगा और जरूर कामयाब होगा। मैनू लगता
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਪੇਂਡੂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਚਾਈ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਹਲਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਥਾਣਾ ਟੱਲੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਹਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 25 ਸਾਲਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਹਲਾ ਦਾ ਹੀ 20 ਸਾਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸੂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਰਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੜਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, +2 ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ। 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੱਡਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਗਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਆ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਈ ਆ। ਕੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭੱਜੀ ਹੈ। 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭੱਜੀ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਭੱਜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋ। ਆਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਬਸ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੇਰਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਸਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ।
ਤੇ ਸਰ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੂੰ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਲੈਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜੀ, 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੂਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਛਿੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਸੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਖੁਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਉਸਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ FIR ਲੌਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜੱਬੋਵਾਲ ਫਾਂਡਾ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਲੱਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ 4000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਾਂਡਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਲੱਤ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਠੱਗ ਬਾਬਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇਗ ਨੱਪੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਗ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਾਗ ਦਾ ਪਾਰਾ ਪਾਸੇ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਨਕਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਨੂੰ। ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖੜਿਆ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਰਾ ਲਾਓ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਅੱਜ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀ ਔਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸਾਥੀ ਔਰ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਸੂਬੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ। ਘੱਗਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਘੱਗਰ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਖਰਾਬ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਕੀਦ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਹਲਾ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।